पंज प्याले पीर छठों पीर बैठा गुर पारी। अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोविंद सवारी। चढ़ी चली पीढ़ी छोटियां रूप दिखावन वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा बरजो दाबो पर पकारी। दल पंजन गुर सूरमा बरजो दाबो पर पकारी। मेरी पीर दे मालिक छेवें सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री हरगोबिंद पातशाह जी के पावन पितर दरबार अंदर बाबे शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ पवित्र मुकद्दस धरती ते श्री मानकसवार संत बाबा जीत सिंह जी निर्मले निर्मल कुड़िए जौला वाले महापुरुषों की प्रेरणा सदका अज 47वां महानगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा अदब सत्कार के नाल इलाके की समुची साध संगत मना रही है। आपने अमृत वेले तू गुरु जस गुरबाणी कीर्तन गुरु का दे कीर्तनिया पासों ढाडी जठिया पासों ढाडी वारां सुनिया। महापुरुषों का हुक्म होया थोड़ा जिहा समा गुर इतिहास की सांझ आप नाल पावां। मेरे बड़े भाग महापुरुषों ने आग्या की हुक्म किया सिर मत्थे प्रवान करदे होया चंद कुछ मिनट जो ढाडी जत्था छेवें पातशाह का इतिहास आपनूं सरवण करा रहा सी इहदे विच चंद को शब्द आपदे नाल सांझे करन हित आपदे समक्ष विच हाज़र होया। समुची साध संगत दे पावन चरनां विच बेनती करां आओ कलगीधर शहनशाह मर्द अगमले दी बख्शिश फतेह दी सांझ पा के गुरु चरनां विच हाज़रियां लाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी पीर दे मालिक छेवें पातशाह ने जदों पुरातन रिवायत के नाल नाल सिर दी टोपी दे नाल बाबा बुढ़ा जी नूं आग्या की हुण जमाने बदल चुके हैं। भगती दे नाल शक्ति नूं वरतन दा समा आया। बाबा जी श्री साहब भेंट करो। उस वेले मेरे पातशाह ने पीरी की तलवार धारण की मीरी की तलवार धारण की मीरी पीर दियां दो तलवारां धारण के वक्त के हाकमां नूं विख मगार दिती ते रंत ते अंदर मेरे पातशाह ने जाबर नूं जुल्म तो रोकिया ही नहीं बल्कि रंत ते अंदर जुझण दी मेरे पातशाह ने एक सिक्ख्या दी है। क्योंकि गुरु वो है जो सिक्ख्या दिंदा है। एक बारी सारी संगत के पावन चरनां च बेनती करा बड़े अदब सत्कार विच बैठिए ते फिर रचना तो उच्चारण करिए सतनाम श्री वाहिगुरू। आपने ढाडी वारा छेवें पातशाह का इतिहास सरवण किया वो जो रंचक मात्र कुछ विचार आप दे नाल साझे कर रहा। मेरी पीरी का सिद्धांत मेरे पातशाह ने आख्या भगती ते बंदगी दे नाल हर जीव नूं ताकत मिलती शक्ति मिलती है अते शक्तिवान ही तलवार की सही वरतों कर सकता है। मेरे पातशाह साहब श्री हरगोबिंद साहब ने पहला युद्ध अमृतसर की पावन धरती ते मुखलिस खां दे नाल लड़िया। इतिहास पन्ने दसदे ने गुरु महाराज ने कुछ सिखां दे नाल 7000 मुखलिस पैरां दे जो बखिए तोड़े। मेरे पातशाह ने सब तो पहला युद्ध जेड़ा बाज दे गुरु महाराज की दर चरण छन विच आया सी महाराज ने दिन तो इनकार कर दिता ते हुक्मराना ने आख्या अज बाज खोया कल नूं ताज खोवेगा। इस गुरु नूं मैदाने जंग अंदर खत्म करके ते जो राह विच कंडा अड़ रहा है इसनूं सदा लई सदीव लई भरना जरूरी है। इस करके शाहजहां की आग्या दे नाल रन कत्ते तट्टे अंदर मुगल खां ने पहला युद्ध लड़िया। दूसरा युद्ध ब्यास की धरती ते लड़िया गया। तीसरा युद्ध जो इतिहास टाडी सिंह सराय लल्ला बेग की कमान थले मेरे पातशाह ने मालवे की धरती ते लड़िया। चौथा युद्ध
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਗਥਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਘੋੜੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਸੁਮਨ ਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਮਾਨਤ, ਜੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਹਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਸੁਮਨ ਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘੜੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛਨ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਬਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਚਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕੇਵਲ 900 ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲੱਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਕੁਚੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਨ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਤ ਵੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੱਦਲ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਭਾਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਰੇ ਪਣ 'ਚ ਦਬਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ 47ਵਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਲੰਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਨੇ 4 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਸਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਲ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਰਵਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਰਮਾਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚੌਥਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।